समस्त को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आज गोटे विषय में आलोचना करवा। आमे सबु बेले शुणी आसीचु जे सुसमाचार प्रकृत में दुईटा एवं मंडली मध्य दुईटा। तो ताऊपर मु किछि कहबाकू चाहूँगी जे सुसमाचार कौन माने राज्यर सुसमाचार गोटे, अनुग्रह सुसमाचार गोटे। राज्यर सुसमाचार लोक मैंने अनंतकालीन नूतन पृथ्वी रे अधिकारी हेबे। अनुग्रह सुसमाचार लोक मैंने से माने अनंतकालीन नूतन स्वर्ग रे चिरकाल रहिबे। तो यार विषय में किछि आलोचना करिबा जे देखंतु राज्यर सुसमाचार केबे आरंभ हैला एवं अनुग्रह सुसमाचार केबे आरंभ हैला। तमे बाइबल टिके पढ़िबा एफिसी 1:3-4 आमनक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ईश्वर व पिता धन्य हेतु से ख्रीष्टंक ठारे आमनकु समस्त आत्मिक वरदान द्वारा आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद करियछंती। अर्थात आम्भे माने जेपरि ताहांक साक्षात रे पवित्र व अनिंदनीय हेउ एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांक ठारे आम्भ मानकु मनोनीत कले। देखंतु एठारे कौन लिखाई जे परमेश्वर जीशु ख्रीष्टंक द्वारा आमनकु स्वर्ग रे आशीर्वाद करियछंती। एटा केमतिकार विषय? स्वर्ग रे आमे केमति आशीर्वाद पाइछु? आमे तो पृथ्वी रे अछु, आमे केमति स्वर्ग रे आशीर्वाद पाइलु? आउ जे भी स्वर्ग को बा नरक को जाउची से प्रथमे पृथ्वी रे जन्म हेबाकू पड़िबो, माटीर शरीर नहीं आसवाक पड़िबो। तो से लोक केमती स्वर्ग रे आशीर्वाद पाइछि? एटे लिखाई पिता परमेश्वर जीशुख्रीष्टंक द्वारा स्वर्ग रे आमको आशीर्वाद करियछंती। एइटा आमे न बुझिबा द्वारा कहिबा नाही जे हाँ पिता जेहेतु स्वर्ग रे अछंती सेथिपाई एमती लिखाई थिबो, सेमिति नाही। आमे यार अर्थ प्रांजल भाव में बुझीबा दरकार आ निजर अनुमान लगेबा उचित नहीं। स्वर्ग रे केमिति से आशीर्वाद करियछंती 4 पद को पढ़िले आमे जानि पारबा। अर्थात से आशीर्वाद कौन? अर्थात आम्भे माने जेपरि ताहांक साक्षात रे माने पितांक साक्षात रे पवित्र अनिंदनीय हेउ, पवित्र आउ अनिंदनीय हेउ एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे आमानंकु ताहांक ठारे मनोनीत कले। देखंतु एठारे कौन एमती लिखाई आमे जो आज पवित्र हेइचु ख्रीष्टंक सुसमाचार द्वारा बा अनुग्रह सुसमाचार द्वारा आमे आज पवित्र हेइचु, अनिंदनीय हेइचु। एई जो पवित्र अनिंदनीय हेबाटा केबे हेइची? बाइबल रे लिखाई उड़िया रे जे जगतर पतन पूर्वे आमानकु पवित्र अनिंदनीय करा जाइछि। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने प्रभुंकर दास माने बाइबल रे प्रत्येकटी पद प्रत्येकटी कमा बेसी मूल्यवान अटे। तेणु एठारे देखंतु जो हमको पवित्र अनिंदनीय जो कराइछि एहा लिखाई कि जगतर पतन पूर्वे। आपण जदि बाइबल पढ़िबे नाही तेबे जगतर पतन कहू कहू कौन बुझिबे? जगत जो पापरे पतित हैला से पतन को आपण पतन बुझी पारंती। किंतु आपण माने निज बाइबल को देखंतु एई पतनर शब्द केमती? एई पतन प तो परे कु तो अछि। आमे 2 प्रकार तो बाइबल रे बा उड़िया रे आमे पाऊ। उत्तर उत्तर रे कोन कु तो थाए तो डबल थ सेटा थाए। किंतु आउ गोटे तो जोटा अच्छी से तो द द से लाइन तो थाए। किंतु एइटे जदि पतन को देखिबे नाई कि से उत्तर रे जो जू तो अच्छी से तो अच्छी माने जगतर पतन बोले आमर तो द से तो नहीं किंतु अलगा से डबल तो आम जोटा कहूँ से तो अच्छी। तेणु यही जो पतनर शब्द पृथ्वी रे पाप प्रवेश करने विषय को बुझाए नहीं। प्रथम एटा क्लियर हूँ तेबे आपण वाक्य बुझीपारे। ये जो जगतर पतन
जगत कहले आम जगत बुझिलु एबे पतनर शब्द आम क्लियर हेबार आवश्यकता अच्छी तेणु यही पतन विफलता को बुझाए ना यही पतन जदि आपण मैंने दयाकोरी इंग्लीश रे देखंतु आपण मैंने इंग्लीश रे लिखा है कि बिफोर फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड बिफोर फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड माने कौन यही जगतर भित्तिमूल पूर्वरु यही जगत सृष्टि पूर्वरु तेबे आश्चर्य यहाँ जगत सृष्टि पूर्वरु कहले आश्चर्य जगत पतन पूर्वे जेहेतु लिखा है जगतर पतन पूर्वे जगत तैयारी हेबा पूर्वे जगत फाउंडेशन पड़िबा पूर्वे ता माने केमती जगत जेतेबेले सृष्टि हैला जगत माने कोन पृथ्वी जेतेबेले सृष्टि हैला सृष्टिर केते परे आदम हवा सृष्टि हेले आउ आदम हवा सृष्टि परे आदि 3 पर्व रे आमे देखुछु से माने शैतान द्वारा प्रतारित होइकी ईश्वरंकर वाक्य को अवमान करिकी पाप करिसंती तेणु आदि 1 2 एतकिरे मध्ये आमे पाप देखिबा को पाउनु मात्र 3 पर्व रे पाप प्रवेश करिछि जगत रे आदम हवा पापी हेइचंती आ सेही समय से आदि 3:15 रे यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबा विषय प्रतिज्ञा करा जाए जे यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबे एवं शैतान को ध्वंस करिवे शैतान को मारी देबे बोली कि सेठे लिखा है मु कोन कहबा को चाहूची माने पाप प्रवेश कला परे जगत रे केमती समाधान हबो जगत रे जेतले पाप प्रवेश कला जगत केमती मुक्ति पाइबो आई जगत केमती उद्धार हबो जगत रे लोक केमती परित्राण पाइबे से योजना जगत रे पाप प्रवेश कला परे होइछि हेले जदि से योजना पाप प्रवेश कला परे हेइछि जगत रे ले जो समय रे जगत ही नथिला पृथ्वी ही नथिला तो सेठे पाप केमती प्रवेश कला आउ जदि से पाप प्रवेश करा जाई नाही यीशु ख्रीष्टन को द्वारा स्वर्ग रे हमको केमती पवित्र अनिंदन करा जाइछि एटा गोटे कोन आश्चर्यर विषय नुहे कि एटा गोटे चिंता करिवार विषय नुहे कि हाँ एटा चिंता करिवा दरकार आमे खामखियाली नेबा उचित नाही एटा गुरुत्व आमे चिंता करिवा एटे लिखा है 3:4 एफिसी 1:3-4 पिता परमेश्वर जगतर सृष्टि पूर्वे आम को स्वर्ग रे आशीर्वाद कले कौन से आशीर्वाद ना आम को पवित्र अनिंदनीय कले का द्वारा कले यीशु द्वारा कले बोली लिखाई हेले जगत सृष्टि है नहीं जगत रे पाप प्रवेश करी नहीं ता पूर्वरु आम को स्वर्ग रे एका यीशु ख्रीष्टन द्वारा जो पवित्र करागला एटा कौन बुझी होउची एटा कौन ग्रहण करी होउची जो समय पाप का है नहीं तो पाप को क्षमा करने विषय यीशु द्वारा स्वर्ग रे केमती करागला तो मु आपण मानकु यह कहबा को चाहे अनुग्रह सुसमाचार एवं राज्य सुसमाचार मध्य फरक कौन आपण माने जानतु फरक होउची अनुग्रह सुसमाचार पृथ्वी सृष्टि पूर्वरु योजना हेइची पृथ्वी तैयारी है नथिला सेते बेले योजना हेइची किंतु राज्यर सुसमाचार पृथ्वी तैयारी हैला परे योजना होई अछि एबे भी आपण माने आउथरे प्रश्न करि पारंती अनुग्रह सुसमाचार जगत सृष्टि पूर्वरु काहे कि हैला तो जगत सृष्टि न होउन कोन से पाप होइथिला पाप न होउन कोन यीशु द्वारा धार्मिकता विषय केमती योजना करा गला प्रश्न करि पारंती किंतु से प्रश्नर उत्तर विषय में देखिबा प्रकृत रे पाप कोटे आरंभ हैला पाप कौन प्रथम जगत रे आरंभ हैला कि मनुष मानक ठारे होय तो जगत रे आरंभ हैला किंतु प्रकृत रे पाप नाही कि लुसिफर द्वारा आरंभ हैला लुसिफर स्वर्ग रे जते बेले थिले सेते बेले ही सेही पाप कला पाप माने कौन ईश्वरंकर विरोधी हेबा ईश्वरंकर वाक्य को अलगा करके बुझीबा सेटा प्रकृत रे पाप तेणु यही जगह जब आम देखुचु ना कि पृथ्वी सृष्टि न होइकी स्वर्ग रे प्रकृत रे लुसिफर ईश्वरंकर विद्रोह करिछि पृथ्वी सृष्टि हेबा पूर्वरु से सेठारे करिछि जदि आमे आलोचना करिबा एई प्रकार भाव रे आमे बुझीबा को हबो नचेत यार समाधान हेबो नै काहे कि पृथ्वी को शैतान प्रवेश करिबा पूर्वे
ମୁଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କି ଜାଣିବା ଦରକାର କି କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀକୁ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବେ, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବେ ମାନେ କ'ଣ, ଜଗତକୁ ସେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ତାର ପୂର୍ବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲୁସିଫର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାପ କରିଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଚାଲିବ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବାଇବେଲ କହୁଛି କି ଲୁସିଫର 3 ଭାଗ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଅଲଗା ହେଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅନନ୍ତ କାଳ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 3 ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ସେଠି ଖାଲି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ 3 ଭାଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁରନ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଜନା କଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଜଗତରେ ପାପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ଏହି ଜାଗା ମୁଁ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମାଧାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜାଗା ପୂରଣ କରିବି। ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଶୈତାନ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଲୁସିଫର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂତମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ଏହି ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୂରଣ କରିବି। ତେଣୁ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ, ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଜଗତର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବେ, ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କଲେ, ଆମକୁ ଅନିନ୍ଦନୀୟ କଲେ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କଲେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ପାପ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପୃଥିବୀରେ ପାପର ଜ୍ଞାନ, ପାପର ସ୍ୱଭାବ ପୂର୍ବେ ବା ପାପ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତୋଟି ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ଆମେ, ରୋମିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା, ରୋମି 8:29-30। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନେକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନ୍ତି। 30। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର କଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଗ କରିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଧାର୍ମିକ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ପୂର୍ବ? এইটা ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବ, ପୃଥିବୀ ତିଆରି ପୂର୍ବ ବା ପୃଥିବୀରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବ ଏହି ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ହେଇଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଫଳତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମାଧି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଯୋଜନା କଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେହି ସୁସମାଚାର ଆମଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ଆମେ, ସେ ରୋମି 16:25। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ସୁସମାଚାର ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରଚାର ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା। ଅନାଦି କାଳ, ଅନାଦି କାଳ ମାନେ କ'ଣ? ଆଦି କାଳ ବୋଇଲେ ଆରମ୍ଭରୁ, ଅନାଦି କାଳ ବୋଇଲେ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ। ପାଉଲ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାଧାରଣ ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି? ଅନାଦି କାଳ ମାନେ ଆଦି ବି ହେଇନଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ବି ହେଇନଥିଲା, ସେହି ସମୟର ଯୋଜନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ପାଉଲ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପରେ, ପୃଥିବୀରେ ପାପ ପତନ ପରେ
ଯୋଜନା ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଜନା ହେଇଅଛି। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ପାଉଲଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏଇଟା ଲୁଚିକି ରହିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଫିସି 3:9 ପଦ, ଏଫିସି 3:9। ପୁଣି ସର୍ବସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁପ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା ସେଟା କେବେକାର ଯୋଜନା? ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପରେ, ଆଦି ପରେ ନାହିଁ, ଅନାଦି କାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଆଦି ବି ହେଇନଥିଲା, ବିଫୋର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆଦି ବି ହେଇନଥିଲା। ସେହି ସମୟର ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଫିସି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କହୁଛି 1 ପର୍ବ 3 ଏବଂ 4, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ କରିବାର ଅର୍ଥ। ହଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ କଲେ। ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି, ଜଗତରେ ପାପ ପତନ ପରେ ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, এই ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରର ଯୋଜନା କେବେ? ପୃଥିବୀ ପତନ ଠାରୁ, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମାଥ୍ୟୁ 25:34। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆସ, ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁତ୍ରମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ସେଥିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଚାର ସମୟରେ ପିତାଙ୍କର ବିଚାର ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଛେଳି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ମେଣ୍ଢା, ତଳକୁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ତୁମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କର। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଯେଉଁ ଜାଗା କି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି, ପତନ ପୂର୍ବେ ବୋଲି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପତନାବଧି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପତନାବଧି ମାନେ କ'ଣ? ଆଫ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପରେ, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ତେବେ ଏଇଟା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକର ଘଟଣା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ପରର ଯୋଜନା ଅଟେ। ସେଠି ପାପ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ହେଲା, ସେଇ ଯୋଜନା ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ପତନାବଧି, ଆଫ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ମାନେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପତନାବଧି ନାହିଁ, ପତନ ପୂର୍ବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ଯୋଜନା, ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ପରର ଯୋଜନା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ବୁଝିଲେ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ, ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବେ ଏହି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ବହୁତ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯଦି ଅବୁଝା ରହିଯାଉଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ନୂଆରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ এটা କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ
प्रार्थना जीशुଙ୍କ नामରେ ମାଗିଲୁ, आमेन। नमस्कार, रोचे समस्त को।